各位大家好，歡迎返嚟 Nomical Channel。今日係2026年1月14號。今日嘅 AI 新聞好密集，而且好實用向，唔係講啲好遠嘅 AGI 理論，而係啲大公司真係落場。工作上你會見到 Slack 入邊嘅 AI 代理開始幫你做嘢，個人層面你會見到 Claude 可以直接操作你部電腦。內容創作方面， Google Veo 3.1 又再推前一步，直導片、參考圖、4K upscaling 明顯係衝住 Shorts 同創作者工具。基建方面， Microsoft 直頭要公開講 AI data center 用電，我哋自己埋單，反映社會已經開始頂唔順 AI 用電用水嘅壓力。安全方面，今日仲有一單好重要嘅提示，你 CSP 放咗 Docs 點 Google 點 com 可能會變成 AI 偷資料嘅出口。好，今日我哋逐單講，唔會淨係總結，我會盡量講埋你要留意嘅細節同實際影響。一、Salesforce 新 Slackbot AI Agent VentureBeat。第一單 Salesforce 重新打造 Slackbot 變成 AI Agent， 來源係 VentureBeat。呢單其實好重磅啊，因為 Slack 本身就係一個工作入口，大部分公司開會跟 project 問同事追進度全部喺 Slack 發生。新 Slackbot 到底做咩？以前 Slackbot 係提示工具，提醒你幫你揾舊信息。而家 Salesforce 話新 Slackbot 係可以幫你整合資訊、產出內容、做 action 嘅 agent。咁例如係你喺 Slack 咁問呢個客上次投訴邊啲點，我哋有冇做過 follow up。Slackbot 唔係淨係 search 舊信息，而係可以一掃 Slack 歷史對話。二、拉 Salesforce CRM 客戶記錄 case opportunity。三、拉 Google Drive 入邊嘅 proposal 或 meeting note。四、幫你整一段 summary， 投訴點係乜，邊個跟過，下一步建議做乜。五、甚至幫你起草一份 plan 放入 Slack Canvas。佢點解強調 agent？ 因為佢唔止答，佢開始做，例如自動幫你建立 Canvas， 幫你安排 meeting。 VentureBeat 話呢個功能會陸續推出，甚至未來可能幫你自動開 ticket、起草 email， 整成一個 workflow。競爭對手係邊個？ Salesforce 非常清楚，佢打緊 Microsoft Copilot 同埋 Google Gemini 喺 Workplace 嘅位置。 Microsoft 係 Office 生態 Outlook、Teams、Word、Excel， Salesforce 就係 Slack 加 CRM 加客戶資料。重點佢用邊個 LLM？ VentureBeat 提到 Slackbot 主要由 Anthropic Claude 提供能力，而企業客最關心係會唔會用我哋公司資料去 train 模型。Salesforce 強調唔會權限控制， Slackbot 只可以睇你本身有權限睇到嘅嘢。你要點樣理解呢單呢？呢單嘅信號係工作型 AI Agent 嘅主戰場係你每日已經用緊嘅工具，因為你唔會為咗 AI 轉平台，但係如果 AI 直接住喺 Slack 咧，就好易黏住你噶。二、Anthropic Claude Cowork Engadget。第二單 Anthropic 推 Claude Cowork， 來源 Engadget。呢個係普通人版本嘅 Claude Agent， 重點係佢唔止寫字，佢會用你部電腦。Claude Cowork 可以做咩？ Engadget 講得好清楚，你可以俾 Claude access 一個 folder， 例如 download 某個工作 folder， 佢可以幫你整理檔案啦，重新命名啦，讀 invoice、receipt screenshot 轉成 Excel 表，幫你執文件格式、回整內容，配合 prompt extension 啦，甚至可以上網幫你做嘢。佢同一般 chatbot 最大分別啊，你要 copy paste， 你要解釋 context。Claude Cowork 你俾佢環境同權限去自己去做，風險係咩？Engadget 咧亦都提到 Anthropic 咧有警告 AI 可能會做 potentially destructive actions， 即係你講得唔清楚，佢可能 delete 錯文件、覆蓋錯版本、整亂 folder。 呢單代表咩趨勢？呢單係典型 agent 時代。AI 唔係一個文字顧問，而係一個數碼助理，實習生會真係落手做。三、Google Veo 3.1 Ingredients to Video Google AI Blog。咁第三單 Google AI Blog 發佈 Veo 3.1 Ingredients to Video， 你要嘅 detail 我幫你補多啲，點解咁重要，同對創作者意味住咩？ Ingredients 即係乜？ Google 呢個命名好策略，佢暗示生成影片唔再係一段 prompt 網天收，而係你提供多個元素 reference images、 風格要求、鏡頭方向、角色一致性線索片長、節奏，然後 AI 砌出較一致嘅片，即係由抽卡式生成走向可控式生成。四、Ars Technica Veo 更新支援直導，參考圖 4K upscaling。
第四單係 Ars Technica， 係補充細節。Google 更新後嘅 Veo 可以用參考圖生成直導影片短片平台向，仲有 4K upscaling， 即係畫質補強。點解直導片係關鍵？因為 Shorts Reels TikTok 係最大流量入口。Google 明顯係想將 Veo 直接連絡 YouTube 生態，變成創作者內置工具。對你呢類每日做 AI News 嘅 Creator 影響係，你可以用一二張 reference 圖，例如你自己人像加主題 icon， 直接出一段短片 B-roll， 再配 Veo caption， 縮短製作時間。Microsoft 承諾 AI data center 用電成本 Ars 係第五單 Ars Technica 報 Microsoft 會 cover full power cost。呢單聽落好公關，但係其實反映一個現實問題， AI data center 係真係會同社區起衝突。點解要公開講我哋埋單？因為某啲地區可能出現電網要升級，供電壓力，用水冷卻，引起居民反對。如果電費基建成本轉嫁到 local ratepayers， 居民一定爆炸。 Microsoft 講呢句等於唔好話我哋吸你哋血，我哋自己俾錢。呢個又係未來大型 AI 公司必須做嘅社會許可證 social license 操作。六 Signal 創辦人 Moxie 想做 AI 版 Signal Ars。第六單 Ars Technica 報 Signal 創辦人 Moxie 想做 AI。你唔需要記住產品名，重點係佢嘅方向。Moxie 代表嘛 Signal 係私隱同加密嘅代名詞。佢而家入 AI 等於向全世界講，而家主流 AI assistant 太唔透明，太多資料外流風險。如果佢真係做得起，會推動本地化 on device edge， 更少 logging， 更清晰 permission model， 對於企業同個人都係一個新方向。7 NVIDIA 加 Lilly AI 藥物研發 Blueprint NVIDIA Block。 第七單 NVIDIA Block， Jensen Huang 同 Eli Lilly CEO 出嚟講 AI Drug Discovery Blueprint。 呢單唔係口號咁簡單，因為藥廠嘅問題唔係你可唔可以用 AI 生成分子，而係數據來源、模擬能力、合規流程、成本與 time to market， 由 research 變成真正 pipeline。 NVIDIA 想做嘅係用佢嘅 compute 加軟件平台，成為 pharma AI 工業化嘅基建供應商。8 Converge Bio 融資 25M TechCrunch。 第八單 TechCrunch 報 Converge Bio 融資2500萬美金，投資人包括 Bessemer 同埋一堆 Meta、OpenAI、Wiz 背景嘅人。呢個信號係大錢開始認真壓住 AI 生物醫藥，而唔係純 consumer AI。 而且你要留意Wiz 背景代表 security， AI 加 biotech 未來一定涉及敏感數據、基因、臨床資料，所以邊個擁有數據，點樣保護會成為競爭點。9 中國推引發經濟 AI 加大數據交雲 Unwire.hk。 第九單 Unwire.hk 講中國推引發經濟提出14項措施。呢單係政策向，但係幾值得留意，因為佢反映 AI 嘅另一個戰場，人口老化。佢想用 AI 做乜？你可以理解為3類：一、照護管理、智能監測、預警、服務派單；二、陪伴與復康、機械人、語音助理、復康訓練；三、資源調度，用數據做醫療社福資源分配。呢一類政策一落地，就會帶動大量政府採購、產業鏈啊、硬件啊、平台啊、雲啊，本地 AI 公司落場。10 CSP 允許 docs.google.com 可能造成 AI 偷資料 Simon Wilson VRHN。 最後一單啦 Hacker News 引用 Simon Wilson。 呢單係 security 人一定會警惕嘅。乜嘢係 CSP？ Content Security Policy 本來係用嚟限制你網站可以連去邊啲域名，防止資料外泄。但係問題係好多公司會放行 docs.google.com， 因為要 embed integrate Google Docs。 如果你公司入面開始用 AI agent， 例如 browser agent、email agent， 而 agent 有權讀你資料，又可以向被允許嘅 domain 發 request， 就可能出現一條合法流量嘅 exfiltration 通道。呢單其實同你前面講嘅 Claude Cowork、Slackbot agent 係同一條線。agent 越強啦 ，security model 必須升級。好，以上就係今日2026年1月14號嘅 AI 新聞加長版。如果我用一句說話總結今日
AI 正式由幫你做內容變成幫你做工作、做決策、用電、入醫療、入政策，同時安全風險亦同步放大。咁今集到呢度，我哋下集見。